اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پہ ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کی تمام تنظیمیں، ٹورانٹو کی تنظیم، کیلگری کی تنظیم، البرٹا کی تنظیم، اور کچھ دوستوں نے ہمیں پاکستان سے، اور اصغر شاہد صاحب نے ہمیں ناروے سے جوائن کیا ہے۔ جتک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنما، پیپلز یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ تو میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تاج کے حیدر صاحب نے بھی بڑا ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تو میں فارمل آغاز کرتا ہوں پروگرام کا۔ تو سب سے پہلے میں محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اس کے بعد ہم تاج حیدر صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنا کی نوٹ سپیچ کریں۔ اس کے بعد کوشچن آنسر اگر کسی کا ہے تو وہ ایک سیشن ہوگا چھوٹا سا۔ جی محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین، جزاک اللہ محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو تاج حیدر صاحب، میں اب آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، بلکہ خطاب تو نہیں ہے، یہ ایک مکالمہ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مکالمے پہ یقین رکھتی ہے، ہم خطاب تو ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو آپ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو سیاسی فلسفہ ہے اس کے بارے میں دوستوں کو انلائٹن کریں، تاکہ ہماری ایک تربیت ہو، اور یہ ایک ایز اے اسٹڈی سرکل کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں۔ تو جی تاج حیدر صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ویلکم ٹو تاج حیدر صاحب۔ جی تاج حیدر۔ بہت بہت شکریہ جناب، یہ میری بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ جو بالکل دنیا کے دوسرے حصے پہ بیٹھے آپ نے یاد فرمایا ہے، اور ایک اہم موضوع گفتگو آپ نے آج منتخب کیا ہے کہ جس پہ ہم اور آپ بیٹھ کے گفتگو کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، اور جو کچھ بھی میری گزارشات ہیں، تھوڑا بہت تجربہ ہے، اس کی روشنی میں آج آپ سے مکالمہ کروں گا اور گفتگو کروں گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہم پارٹی کن چیزوں سے بنتی ہے۔ میرے خیال سے کسی بھی جماعت کے دو اہم ستون، ایک اس کا سیاسی نظریہ اور ایک اس کی تنظیم۔ آج جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے کہ سیاسی نظریہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا تھا، وہ ایک اہم ستون پارٹی کا ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے نظریے پہ مضبوطی سے قائم ہیں تو آپ کی تنظیم بھی مضبوط ہوگی، اور اگر آپ کی تنظیم مضبوط ہوگی تو آپ اس نظریے کو اچھی طرح سے لوگوں کے پاس لے جا سکیں گے، اور اس نظریے کی کامرانی کے لیے آپ بڑی ایک منظم طریقے سے کام کر سکیں گے، اور اس کے نتائج آئیں گے، اور جو تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں سیاست کے اندر، معیشت کے اندر اور سماج کے اندر، وہ زیادہ تیزی سے آئیں۔ لہٰذا یہ بات بڑی قابل مبارکباد ہے آپ تمام دوستوں کے لیے کہ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی نظریے کے موضوع کا آج انتخاب کیا، اور اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا نظریے ایک دم بن جاتے ہیں؟ میرے خیال سے ایسی بات نہیں۔ ایک تاریخ کا سلسلہ ہے، ایک واقعات ہوتے ہیں، مختلف طاقتیں معاشرے میں روح عمل ہوتی ہیں، ایک طبقاتی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ طبقاتی کشمکش ہو رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر جو آپ سمجھیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں پیداواری طریقوں میں، کس طریقے سے مزدور طبقہ آرگنائز ہو رہا ہے، کس طریقے سے محنت کش جو ہیں وہ اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، پھر آگے ان کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، پھر سیاسی تنظیمیں جو ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں
इस पस मंजर का भी जिक्र करूं ताकि हम सियासी नजरिया जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है उस पे हम दर्जा बदर्जा पहुंच सकें। अगर तारीख पर नजर डालें तो जी हाँ, क़याम पाकिस्तान से पहले मुस्लिम लीग मुसलमानान हिंद की जमात थी और मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म उसके वाहिद लीडर थे। और इस जमात ने, और बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जो मुसलमानान हिंद ने अपने लिए एक नस्बुल ऐन रखा था और वो नस्बुल ऐन था पाकिस्तान, कि वो चाहते थे कि एक मुमलिकत बने मुसलमानों की, और वो मुमलिकत जो है वो उसूलों पे चले और वो एक मिसाली मुमलिकत हो, एक वेलफेयर स्टेट हो, और वो वेलफेयर स्टेट जो है वो तमाम दुनिया के लिए मिसाल हो। और उनका ख्याल था कि वो मुसलमान कि जो उस वेलफेयर स्टेट में जोग्राफियाई तौर पे शामिल भी नहीं है, उनके लिए एक सहारा, वो एक वेलफेयर स्टेट जो है वो बनेगी और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाली हुकूमत जो है वो बनेगी और तमाम दुनिया के लिए वो एक मिसाल कायम करेगी। ये एक मकसद था जो हिंद इस्लामी कौम ने अपने सामने रखा था, और उनकी जमात मुस्लिम लीग वो इसके लिए काम कर रही थी कायद-ए-आज़म की रहनुमाई के अंदर। अब जबकि पाकिस्तान हासिल हो गया तो फिर जो अगला मरहला आता है वो बिल्कुल सीधा साधा है, और वो ये है कि अब ये पार्टी जिसने कि अपना एक नस्बुल ऐन बनाया था, आगे चल के क्या करे। एक जो दुश्वारी थी वो ये थी कि उसमें वो जिस वक्त मकसद हासिल हो जाता है तो मकसद हासिल करने वाली जो जमात है वो खुद ब खुद बिखरने लगती है और खुद ब खुद जो है वो टूटने लगती है, क्योंकि जैसा कि हम सबको मालूम कि मुस्लिम लीग ने कोई वाज़ेह माशी नजरिया नहीं दिया था। हरचंद के अगर हम देखें तो 1946 के जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग का, वो एक सोशलिस्ट मैनिफेस्टो, और किदवाई साहब ने वो लिखा था जो कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। फिर हम देखते हैं कि लियाकत अली खान साहब वहाँ पे मुश्तरका जो हुकूमत बनी थी जवाहरलाल नेहरू जिसमें वजीर आजम थे, उसमें वो वजीर खजाना थे, और उनका भी जो बजट है वो एक गरीब परवर बजट है कि उसमें गरीबों को किस तरीके से उनके जो मफादात हैं और उनके जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जितना भी रेवेन्यू जमा किया जा रहा था वो अमीरों से जमा किया जा रहा था, जो बड़े-बड़े सनतकार थे, जो जागीरदार थे, उनसे ये रेवेन्यू जो था वो जमा किया जा रहा था लियाकत अली खां के बजट में। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद भी जो पाकिस्तान की सनती तरक्की में पीआईडीसी का, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का रोल है, वो एक पब्लिक सेक्टर का रोल है, और ये भी शहीद लियाकत अली खान पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई थी। लेकिन हिंद इस्लामी कौम की नुमाइंदा सियासी जमात की हैसियत से उसमें हर तबका जमा था, उसमें बड़े-बड़े जागीरदार, बड़े-बड़े नवाब और जो अंग्रेजों के साथ मिलके काम करते रहे थे वो सब के सब, क्योंकि ये तबका जो है वो मौका परस्त होता है। जब उसने देखा कि हाँ अब ये तहरीक जो है वो आगे बढ़ गई है और बहुत आगे बढ़ गई है, खास तौर से जो हमारा पंजाब है उसके अंदर यूनियनिस्ट पहले लोग थे जो अपने दूसरों के साथ मिलके उन्होंने दूसरी जमातों के साथ, लेकिन जिस वक्त उन्होंने पंजाब के अवाम का रुझान देखा कि पंजाब के अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ पंजाब के अवाम जो है वो जिन्ना की क़यादत को मानते हैं, तो आपने देखा कि आनन फानन वो तमाम के तमाम जो यूनियनिस्ट थे वो जो थे वो मुस्लिम लीग में आके शामिल होते रहे, और इस तरीके से मुस्लिम लीग जो थी वो पंजाब के अंदर भी मजबूत हो गई। अब ये कि पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम लीग ने अपना मकसद हासिल कर लिया,
ये जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट उसमें जमा हुए थे, तरक्की पसंद भी उसमें थे, कुछ उलमा भी उसमें, हरचंद के उलमा ने जो बड़ी-बड़ी जमातें थीं, उन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और ये कि सिर्फ यहीं पे ये मुखालफत नहीं हुई, बल्कि आप अगर देखें, ज़रा सा मैं मौजू से गुरेज करते हुए, कि 2 रुझान हैं दुनिया इस्लाम के अंदर। एक रुझान है इस्लामी बुनियाद परस्ती का। वो रुझान ये है कि जो 1000 साल पहले हो रहा था, जबकि मुसलमान एक सुपर पावर थे, वही किया जाए, उन तरीकों पे वापस लौटा जाए, तो हम अपनी जो खोई हुई अज़मत और वक़ार है, वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो रुझान है, वो मुस्लिम नेशनलिज़्म का है, कि हाँ, अच्छा, जो मुस्लिम फंडामेंटलिज़्म है, वो 1857 के अंदर शिकस्त खा चुकी है, और इस वजह से शिकस्त खा चुकी है कि जो साम्राज्य है, इस्तेमार, उसके पास बेहतर तंज़ीम है, उसके पास साइंस है, उसके पास जदीद उलूम है, वो उस बुनियाद परस्ती के ऊपर गालिब आते हैं। और सिर्फ दिल्ली, जो कि इतना बड़ा पावर सेंटर था मुसलमानों का, उसके अंदर तारीख हमें बताती है कि 5 लाख मुसलमानों को फांसी दी गई। और सवाल सिर्फ ये होता था अदालत के अंदर कि क्या तुम मुसलमान हो, और अगर मुसलमान हो तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। गालिब का वो लतीफ़ा भी है कि जी हाँ, मुसलमान हूँ, आधा शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता। तो अब ये सवाल था, यानी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा जीनियस था, उसके साथ ये हो रहा था। अब फिर एक ज़माने ने करवट ली, सोच ने करवट ली। सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और उन्होंने ये बात ताज है, कही कि एक और रूम में ताज है। उनकी तरफ से ये बात आई कि नहीं, जदीद उलूम का सीखना वो ज़रूरी है, और जदीद उलूम को सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं, और जदीद उलूम जो है, उनके ज़रिए जो है मुसलमान अपनी खोई हुई अज़मत जो है वो फिर से हासिल कर सकते हैं, और अक़वाम आलम में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन ये कि ये तहरीक चली, इस तहरीक की बुनियाद परस्तों की तरफ से मुखालफत, और सर सैयद अहमद खान पे भी बड़े-बड़े फतवे लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल पंजाब से उठते हैं, और वो हमें अज़मत रफ़्ता की याद दिला रहे हैं। लेकिन वो जो जदीद उलूम है, उनकी इक़बाल को समझने के लिए मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी जो किताब है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, उसका मुतालिया ज़रूर करें, कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस्लामी फ़िक्र जो थी जमूद का शिकार हो चुकी थी, और कितनी ज़रूरत है कि इसमें गौर व फ़िक्र करके और इसको जदीद दुनिया के तकाज़ों के साथ लाया जाए। इक़बाल पाकिस्तान का तसव्वुर देते हैं। जिन्ना जो है वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके हैं, और इन दोनों रहनुमाओं की आपस में एक राब्ता है। इक़बाल जो है पंजाब मुस्लिम लीग को देख रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि करारदाद पाकिस्तान आती है, और मुस्लिम लीग अपना मकसद हासिल कर लेती है जो उसके सामने रखा था। लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि कोई माशी नज़रिया नहीं, क्योंकि कोई वाज़ेह सियासी नज़रिया नहीं है, और इस वजह से कि जो मुस्लिम लीग में एक मरकज़ी शख्सियत थी, उसको वो जो 1.5 साल मिले, उस 1.5 साल में से भी एक लंबा अरसा बीमारी में गुज़रा जब वो एक्टिव नहीं थे। इसलिए वो ख़ुतूत वाज़ेह नहीं हो सके कि अब हमारा क्या सियासी फ़लसफ़ा होगा, और अब हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जी हाँ, हमें उसकी इंडिकेशंस मिलती हैं। 11 अगस्त की जिन्ना की तकरीर है, जो आप सबने देखी होगी। फिर बहुत अहम जो पाकिस्तान की मईशत क्या होगी, जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म ने इस्लामी सोशलिज़्म का नाम लिया, कि इस्लामी सोशलिज़्म हमारी मईशत होगी। लेकिन साथ ही साथ दूसरी क़ुव्वतें भी हैं, और जिन्ना के जाते ही
मुस्लिम लीग बिखरने लगती है, मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं, उस एक पार्टी में से कई पार्टियां निकलती जिनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने मफादात, और वो इस तरीके से जिस किस्म का सियासी इस्तेहकाम हमें हिंदुस्तान के अंदर मिलता है कि अल्लाह ने उनके जो लीडर थे उनकी भी हयात में तूल दिया, जवाहरलाल आजादी के 17-18 साल बाद तक जिंदा रहे, पार्टी भी बड़ी मुस्तहकम थी, उसका एक माशी नजरिया सोशलिज्म का था, सेकुलरिज्म का उसका नजरिया था, लिहाजा उनके पास सियासी नजरिए थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसके पास सियासी और माशी नजरिए नहीं थे, और वो जमात टूट फूट का शिकार हुई और कई जमातों में बंट गई। दूसरी जानिब जो हमारे मजहबी इंतहा पसंद है, बुनियाद परस्त, जो कि मुखालफत कर रहे थे पाकिस्तान की, और जैसा कि मैंने इशारा किया कि न सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में बल्कि इस वक्त 57 मुल्क खुदा के फजल से इस्लामी मुल्क आज़ाद, किसी भी इस्लामी मुल्क की जंग आज़ादी के अंदर जो बुनियाद परस्त हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और उनका एक वाज़े दलील थी उनके पास, वो ये थी कि आज़ादी बेकार है अगर हम शरीयत वहां पे ना ला सके। इकबाल ने चैलेंज किया है कि शरीयत जो है वो जामिद हो गई है और शरीयत में तब्दीली की जरूरत है, और नई फिक्रे उसके अंदर फिक्रे जदीद जो है वो आनी चाहिए, और जमहूरियत के जरिए ये मुमकिन है कि हम जो फिक्र जदीद है वो अपनी सियासत के अंदर शामिल कर सकें। लेकिन ये बिखरने की वजह से कुछ और ताकतों को मौका मिलता है जो ज्यादा मुनज़्ज़म है, और ज्यादा मुनज़्ज़म दो ताकतें हैं, एक ब्यूरोक्रेसी की है और एक फौज की है, जो कि अंग्रेज के तहत थे, जिनका के तहरीक आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन वो मुनज़्ज़म थे और इस वजह से उनकी एक अहमियत। ये अहमियत इस वजह से भी बढ़ी कि हमारे मुल्क को शुरू ही में सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। कश्मीर के अंदर जंग हो रही थी और कर्नल मिर्जा हसन और ये लोग, ये पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान का आपका आज का आज़ाद इलाका है, वो इसको आज़ाद कराने में कामयाब हुए, और ये एक अवामी जंग थी, मतलब श्रीनगर के ऊपर तक वो पहुंच चुके थे, और उस अवामी जंग में बहुत कामयाबी हुई, और ये इलाका जो आज आज़ाद है, यहाँ से पूरा करम हाईवे गुजर रही, और जो कि एक तरीके से शहरक हमारी बन चुका है इस वक्त, वो और सीपैक का भी रास्ता वही है, वो कर्नल मिर्जा हसन और उनके अवामी फौज ने वो फतह उसको दी थी। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क था जिससे और बहुत फिसादात हुए थे। शायद तारीख के सबसे बड़े इंसानी जो ट्रेजेडी है वो हमारी आज़ादी के साथ आज़ादी के बाद फिसादात की सूरत में। और मुझे कहने दीजिए कि पंजाब में तरक्की पसंद ताकतें बहुत बड़ी बड़ी थी। गदर पार्टी पंजाब से निकली, इंडियन नेशनल आर्मी जिसने के बगावत की और अपनी फौज आज़ादी बनाई, उसकी तमाम लीडरशिप जो थी वो पंजाब से आ रही थी। और उससे पहले आप देखें तो भगत सिंह वगैरह, जिनके साथियों में हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे शेख रशीद साहब, वो भगत सिंह की जो पार्टी थी जिस वक्त नौजवान थे वो उसको आगे ले जा रहे थे। तो लेकिन जब भी पंजाब में तरक्की पसंद तहरीक आगे बढ़ी तो अंग्रेज ने मजहबी इत्तेहा पसंदी, मजहबी बुनियाद परस्ती को इस्तेमाल किया और मजहब का नारा लगा के नफरतें फैलाई। ये नफरतें थीं जो 1947 में जो थी वो खुल के सामने आई, और एक कत्लेआम हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन सिख और हिंदू भी कत्ल हुए, और I think it was Punjab that paid the price of independence.
اور پنجاب کی زمین انسانوں کے خون سے لال ہو گئی اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی. لیکن سیکیورٹی کے خطرات تھے اور ان سیکیورٹی کے خطرات کی وجہ سے بڑی ضرورت اس چیز کی تھی کہ ہم اپنی فوج کو مسلح کریں. جو ساز و سامان ہمیں ملنا تھا تقسیم میں وہ ہمیں نہیں ملا اور اس لیے یہ ہمارے جو بڑے تھے ان کی مسلسل یہ رہی کہ ہم ایک مضبوط فوج بنائیں. فوجی ساز و سامان ہمیں مغرب سے ملتا. لیاقت علی خان اسی مقصد کے تحت امریکہ گئے اور بعد میں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. انہوں نے پاکستان کی فوج اور ایئر فورس اور تمام کو مسلح کیا اور ٹھیک ہے ان پہ یہ بہت اعتراضات ہوئے کہ امریکی امداد لی جا رہی ہے اور یہ تمام، لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم حسین شہید سہروردی تھے جنہوں نے پہلا دورہ چین کا کیا، تو وہ بیلنس رکھ کے چلنا چاہ رہے تھے لیکن فوج کو مسلح کرنا جو تھا بہت ضروری. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کا ایک ایکسس بنا، ایک محور بنا ہماری مسلح افواج کے ساتھ، کیونکہ تمام ساز و سامان وہ امریکہ سے آ رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ there is no free lunch. وہ بھی ان کے بھی مقاصد تھے کہ وہ کیوں یہ ساز و سامان دے رہے، اور ان کا کھلا مقصد جو تھا وہ یہ میکارتھیزم کا زمانہ تھا امریکہ میں. کھلا مقصد ان کا یہ تھا کہ جو کمیونسٹ ممالک ہیں روس اور چین اور یہ ایک جو لہر کمیونزم کی آ رہی ہے، سوشلزم کی، اس کے گرد گھیرا ڈالا جائے اور اس گھیرے کے اندر پاکستان کو استعمال کیا جائے، سراغ رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جائے اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں ہر چند کے خطرہ بھارت کی طرف سے ہے لیکن وہ اس وقت کام آئے کہ جب امریکہ کو ان کی ضرورت ہو سوشلزم کے خلاف، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں ضیاء کے زمانے میں ہوا. اب یہ ہے کہ یہ ایک محور بنا اور اس محور کے چاروں طرف جو مقامی مفاد پرست تھے ان کا ایک دائرہ بن گیا اور مقامی مفاد پرست جو تھے وہ کیونکہ یہ ایکسس بن چکا تھا، ان کا مفاد اسی سے وابستہ تھا کہ پاکستان کی پالیسی سازی کے اندر مسلح افواج کا ایک رول رہے اور وہ ایک فیصلہ کن رول ہو کہ کس طریقے سے اپنے جو پالیسی بنتی ہے اس کے اندر مغرب کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. پھر ترقی پسند تھے. انڈین کمیونسٹ پارٹی نے فیصلہ کیا اور ان کی یہ تھیسس تھی کہ پاکستان میں سوشلزم کے لیے جو حالات ہیں وہ بہت مناسب حالات ہیں، بہت موافق حالات ہیں، کیونکہ جو آئی سی پی انڈین کمیونسٹ پارٹی کی تھیسس اس زمانے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان ذات پات کے نظام میں طویل عرصے تک پھنسا رہے گا اور یہاں مذہبی اتحاد پسندی کا بھی خطرہ ہے، لیکن پاکستان میں غالب مذہب جو ہے وہ ہے کہ جو انسانی مساوات میں یقین رکھتا ہے اور ذات پات کو ٹھکراتا ہے. دوسرے یہ کہ ایک بڑی طاقتور قوم کے سامنے جدوجہد کر کے یہ ملک بنا ہے، تو اس ملک میں زیادہ چانسز ہیں، زیادہ بہتر مواقع ہیں سوشلسٹ نظام. سارے جو مسلمان کامریڈ تھے وہ یہاں آئے، انہوں نے اچھا ایک خلا بہت بڑا پیدا ہو گیا تھا کیونکہ جو پنجاب کے سکھ تھے جو کہ ترقی پسند تحریک میں آگے تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ ہندوستان چلے گئے، جتنے بھی پروگریسوز تھے. اور میری کامریڈ سرجیت سنگھ سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ہمارے لاہور کے تھے، جو انڈین کمیونسٹ پارٹی کے بعد میں جنرل سیکرٹری تھے. تو ترقی پسند تحریک پنجاب کے اندر زیادہ تر اس کے اندر سکھ تھے اور وہ سکھ جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے، تو یہ خلا پیدا ہوتا تھا.
اور اس خلا کو بھرنے کے لیے سید سجاد ظہیر یہ تمام بہت سے لوگ ہندوستان سے آئے اور اس کو آرگنائز کرنے لگے. ایک کوشش کی گئی بالکل جس طریقے سے بعد میں 1965 کی صلح کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اٹھی اور بھٹو سے ذوالفقار علی بھٹو نے چیلنج کیا اس عارضی صلح کو. اس طریقے سے کشمیر میں جنگ بندی پہ فوج کے بہت سے جو لوگ تھے وہ ناراض تھے اور وہ بائیں بازو کے جو دانشور تھے فیض احمد فیض ہو گئے سید صفت حسن ہو گئے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پلان بنائی یا نہیں بنائی یہ صرف گفتگو ہو رہی تھی لیکن راولپنڈی سازش کیس ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جس میں فوج کے اندر جو ترقی پسند لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ یہاں مساوات کا نظام ہو جو چاہتے تھے کہ لوگ آزاد رہیں ان کو ہٹایا گیا ان پہ کیسز چلے. کرنل مرزا حسن جنہوں نے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کرایا وہ 4 سال جیل میں رہے. اسی طریقے سے میجر جنرل اکبر خان جو جنرل طارق کے نام سے مشہور وہ آزاد کشمیر میں جنہوں نے جنگ لڑی وہ 4 سال جیل کے اندر رہے. اب یہ تمام چیزیں جو تھیں یعنی پاکستان کی فوج کے اندر بھی جو امریکہ نواز ایلیمنٹس تھے وہ آگے آئے. سوسائٹی کے اندر ایک بات یہ آئی کہ جو ترقی پسند ہیں وہ سب کے سب اور اس میں مذہبی انتہا پسندوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے وہ سارے کے سارے ملک دشمن اسلام دشمن وطن دشمن پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور کیونکہ وہ اگر آپ سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے اور یہ تھا کہ نہیں یہ کمیونسٹ سارے کے سارے بے دین ہیں. اس قسم کا پروپیگنڈا جو تھا وہ جڑ پکڑتا رہا. لیکن بہرحال ایک سلسلہ آگے بڑھتا تھا ترقی پسند طاقتیں آگے بڑھ رہی تھیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب ایک اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں ہی تو رسالہ لیل و نہار نکلتا تھا فیض احمد فیض اور صفت حسن اسے نکالتے وہ ہر پڑھے لکھے گھر کے اندر پہنچتا تھا. ایک مسئلہ آ رہا تھا اس وجہ سے آئین سازی کے اندر کہ پاکستان کے جو دونوں ونگ تھے وہ ایک دوسرے سے جو اتنے فاصلے پہ جہاں اکثریت آبادی رہتی تھی وہ ایک صوبہ تھا اور جہاں کم آبادی رہتی تھی 4 صوبے. اب آپ سب جانتے ہیں کہ وفاق کے اندر بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا ہے یعنی ایک جو لوور ہاؤس ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ منتخب ہوتا ہے اور ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے جس میں ہر فیڈریٹنگ یونٹ کی مساوی نمائندگی ہوتی ہے. تو پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور وہ جو آئین بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے پاس ایک بڑا مسئلہ اس صورت میں آیا کہ نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس جو ہے اس کے اندر بنگال کی اکثریت ہے اور اگر ہم ایک اپر ہاؤس بناتے ہیں تو اس میں بنگال صرف 20% ہے اور مغربی پاکستان کی جو یہ یونٹیں ہیں ان کی جو ہے نمائندگی وہ 80% ہو جاتی ہے. اور جب تک کہ دونوں ایوانوں سے کوئی قانون پاس نہ ہو تو قانون پاس نہیں ہوتا. شاید انہیں اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا اس چیلنج کو قبول کیا جاتا کہ ہاں یہ فیڈریشن ہے اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ ہوگی اور اوپر سینٹ ہے وہ مساوی نمائندگی تمام صوبوں کی اس کے اندر. اگر اس چیلنج کو حل کیا جاتا تو کوئی نہ قبول کیا جاتا تو شاید. لیکن یہ بس ایک خیال کی بات ہے جو ہمارے قائدین اس وقت وہ اس مسئلے سے نمٹ رہے تھے تو وہ بہتر سمجھتے تھے کہ کیا مشکلات آ رہی. حل یہ نکالا گیا کہ پیرٹی قائم کر دی گئی. ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنانا چاہیے اور ایسٹ پاکستان جو تھا وہ اپنے ایسے ہی رہا اور پھر دونوں کی مساوی نمائندگی کر دی گئی جو شاید ایک مصنوعی حل تھا جو شاید فیڈرل پرنسپلز کے خلاف. لیکن یہ انہوں نے ایک حل نکالا 1956 کے آئین کے اندر اور اس سے بڑے دوسرے مسائل پیدا ہوئے
कि वेस्ट पाकिस्तान की जो यूनिट्स, खास तौर से छोटी यूनिट्स थी, तो उन्हें अपनी सारी सकाफत, उन्हें अपना सारा वजूद वो ख़त्म हुआ 1 यूनिट के अंदर, और पहले ही दिन से 1 यूनिट के खिलाफ मज़ाहमत यहाँ पे शुरू हुई। और दूसरी तरफ बंगाल को ये शिकायत रही कि हम अक्सरियती सूबा हैं, आपने पैरिटी, और जो कि आप अक्सर देखते हैं तारीख की किताबों में कि वो पैरिटी की होता है कि जी पैरिटी हमारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन वो पैरिटी तो हुई, लेकिन सेनेट जो कि बननी चाहिए थी, जिसमें यूनिट ऑफ बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, वो नहीं बनी। ये सिलसिला चल रहा है, तरक्की पसंद ताकतें आगे बढ़ रही हैं, साम्राज्य खिलाफ माजरत हो रही है, ट्रेड यूनियनें बन रही हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर पीआईडीसी की इंडस्ट्रीज लगी हैं, वहां मजदूर उनको मौके रोजगार मिले हैं, और मौके रोजगार के साथ ट्रेड यूनियनें वगैरह बन रही हैं। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि फौज बराए रास्त आए, और हम देखते हैं कि 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर नाफिज हुआ। मैं जरा तफसील में जा रहा हूँ, लेकिन शायद ये बातें जरूरी जी क्योंकि बहुत से सवालात हैं जो कि पूछे जाते हैं हमसे, और बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब शायद हम पूरी वजाहत से नहीं दे सकते। मशरिक़ वस्ता में जो मुस्लिम ममालिक थे, इराक में, मिस्र में, फौजी बगावतें हुई, लेकिन वो जो फौजी बगावतें थीं, वो सारी की सारी फौज के जो तरक्की पसंद अनासिर थे उनकी तरफ से हुई थी, और बादशाहतों के खिलाफ नहीं थी। तो उनकी कबूलियत थी लोगों के अंदर। यहाँ फौज ने एक जहाँ जमहूरियत आ रही थी और जब इंतखाबात होने वाले थे, उस वक्त मार्शल लॉ किया, लेकिन एक अरसे तक लोग ये समझते रहे कि ये भी उसी तरीके की कोई चीज है जैसी मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में हो रही है। और जब तक के जिन्हों ने चैलेंज नहीं किया, तो वो लोग इसी मुकदमे में रहे कि ये ठीक है या गलत है। ये तमाम चीजें जो थी वो होती थी। लेकिन ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बाहिम्मत नौजवान है, और एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान है, उनके पास आइडियाज हैं। वो अयूब खान की हुकूमत में शामिल, और उनको जो तवानाई का और कुदरती वसाइल का वसीला दिया जा रहा है, लेकिन वो एक सोशलिस्ट हैं, वो एक तरक्की पसंद हैं, और वो इस पॉलिसी के खिलाफ हैं कि अमेरिका का एक सैटेलाइट बन के पाकिस्तान जिंदा रहे। और उनकी पूरी कोशिश हम उस दौर में देखते हैं कि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को तरक्की देने के लिए वो रूस की तरफ जाते हैं, और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनती, जिसके अंदर रूस जो है वो हमारे लोगों को ट्रेनिंग देता है। और ये एक जो सोशलिस्ट ममालिक हैं उनकी तरफ उनकी कोशिश है कि झुकाव हो हमारा। और फिर वो वजीर खारजा होते हैं, और उसके अंदर उनकी पॉलिसी खुल के सामने आती, चीन से किए जाते हैं, उनके करीबी रवाबित होते हैं, उस पॉलिसी की वो क़यादत कर रहे हैं। फिर कश्मीर के मसले के लिए वो मज़ाकरात भी कर रहे हैं। वो मज़ाकरात के साथ साथ ये भी अवामी जंग जो कि पहले कामयाब हो चुकी थी, उसकी भी हिमायत करते हमें नजर आ रहे हैं। चीन की पूरी हिमायत उन्हें हासिल है। तो इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बननी शुरू होती है। 1965 की जंग होती है। 1965 की जंग वो एक अपना मकसद हासिल किए बगैर खत्म होती है, और वो सुलह उसके अंदर हो जाती है, और उसका दुख है लोगों को। ये मौका है कि शहीद जुल्फ़िकार अली जो है वो खुल के अय्यूब की मुखालफत करते नजर आते हैं। ये रास्ते जो हैं जुदा होते हैं। अब मामला ये है कि अब क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन। और मुझे ये खुशी है कि उस जमाने में जो तालिब इल्म उनके साथ आए, महराज मोहम्मद खान,
मेरे बड़े भाई साहब यार हुसैन साहब और तमाम वो सारे के सारे बाएं बाजू के तालिब इल्म थे जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुंसलिक हुए। और मुझे याद है कि कराची के डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तशरीफ लाए और उन्होंने बड़ी फसीह व बलीग वहाँ पे तकरीर की। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने उन्हें वहाँ मदऊ किया था और उन्होंने पहली दफा मैंने ये लफ्ज ब्राह्मणिज्म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जबान से सुना कि इंडियन ब्राह्मणिज्म जो है, ये जात पात का जो निज़ाम है, ये जो एक फलसफा है कि नहीं कुछ लोग बाई बर्थ ऊपर हैं और कुछ लोग बाई बर्थ नीचे हैं, इसको उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा खतरा इस खित्ते में अमन के लिए है और इंसानियत के लिए बहुत खतरा है, जो इंडियन ब्राह्मणिज्म। फिर एक जलसा ऑर्गेनाइज किया गया और वो जलसा गुलेराना क्लब में हमने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया। महराज मोहम्मद खान और महराज भाई ने और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ तशरीफ लाए।